নমস্কার। আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। শ্রদ্ধেয় দর্শক, আমি তাপস বিশ্বাস আজকের আলোচনায় আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছি। আপনারা অনেকেই বলেছেন আমায় যে দাদা আপনি পড়াশোনা করছেন, সামনে ডিএনএ বেসিক জিনের উপরে পড়াশোনা করছেন, নিউটোজিনোমিক বিষয়ে পড়াশোনা করছেন, সেই বিষয়টা কি, কোথায় পড়ছেন, কেমন, অনেকেই জানতে চেয়েছেন। তাই তাদের জন্য আজকের আমার এই ভিডিওটি তৈরি করা। আমি মূলত করছি উইগনেট ইনস্টিটিউটে, সেখানে ভেলোসিটি জিনোমিক রয়েছে, সাথে রয়েছে ফিট ভারত মিশন। তিনটি সংস্থা মিলেই একসাথে কাজ করছে, মূলত একসাথে। এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের সকল মানুষকে ডিএনএ বেসিক চিকিৎসা প্রদান করা এবং সকলে যাতে এই জিনটা কি জিনিস, ডিএনএ কি জিনিস, জিনোমিক কি জিনিস, নিউটোজিনোমিক কি জিনিস, এইগুলো বোঝাবার জন্যই মূলত তাদের মূল উদ্দেশ্য। আজ আমি তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানাবো। এমনকি আমি বিগত সরস্বতী পুজো যেদিন গেছে সেই দিন সেখান থেকে বেস্ট স্টুডেন্ট হিসাবে আমি একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, সেটাও আপনাদের আমি দেখাবো কিভাবে পেয়েছি। আমাদের স্ট্যান স্যার আমাদের ঘোষণা করেছিলেন, আমি সেটিও আপনাদের দেখাবো। সাথে আমাদের রিদ্দু ম্যাডাম আমাদের যিনি পড়ান, তিনিও খুব সুন্দর পড়ান, তাকেও আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, আমাদের স্ট্যান স্যারকেও প্রণাম জানাই এবং তার সমস্ত কর্মকর্তাকেও আমি প্রণাম জানাই। আমি আর বেশি কথা না বলে একেবারে সরাসরি প্রথমে আপনাদের আমি দেখাই সেখানে বেস্ট স্টুডেন্ট আমি কিভাবে হয়েছি। স্যার কি বলছেন আমি সেটা শোনাবো। তারপরে আমি শোনাবো এই যে ভেলোসিটি জেনোমিক যারা রয়েছে তাদের যে সংস্থা, তারা কিভাবে কাজ করছে, তাদের উদ্দেশ্য কি, সমস্ত বিষয়টি আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরবো। আমি আর কথা না বলে, বেশি সময় নষ্ট না করে সরাসরি আপনাদের ভিডিওর মধ্যে নিয়ে যাই। সেখানে গিয়ে একেবারে সবাই মিলে আমরা পরিচিত হই সেই বিষয়টির সাথে। তো চলুন আমরা পরিচিত হই। Hello, good evening. Warm welcome to the CCNG batch 18. Milind sir, thank you so much. You waving your hands is really nice. So, request everybody, housekeeping announcements to begin with. Video on kar lijiyega. I want to see each one of you, really concentrating on a new section that will be starting today. तो आज हम लोग section 2 में enter कर रहे हैं. Last week, as you know, and everybody else. So Dr. Chitralekha and Tapas Biswas as usual, Sarika Arora ma'am and everybody else. So Professor Srividya, we have Harshini, and that is as we know that we announced the student of the previous class. Though it was an open class, we still thought हम लोग हर चीज में अच्छाइयां ढूंढते हैं, देन कि we also need to have a good student who been part of this class. And what we have done is we have picked up somebody who said he's not really able to understand, and English language के problem है. तो a student of last class is none other than Mr. Tapas Biswas. सो तापस बिस्वास हमारे लिए आप काफी इंस्पायरिंग हैं. आप एक ट्रेडिशनल पंडित हैं. आयुर्वेद की जो प्रिंसिपल्स है उसको आप एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी के लिए, मतलब आयुर्वेदा में भी आप जनरेशनल एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं. सो यू आर आवर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास. तो वी ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेट फॉर यू इन हिंदी. सो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको हमारे सपोर्ट स्टाफ भेजेंगे, एंड इसको बिल्कुल आप प्रिंट आउट लीजिएगा. एंड आपके जहां पे भी आपके वैद्यशाला है या जो क्लिनिक है या जो जहां पे आप बैठते हैं उसको डिस्प्ले कर लीजिएगा. देखो अब मैंने ऑलरेडी बेस्ट स्टूडेंट बन गया, तो अभी तो शुरुआत है, वी आर जस्ट गेटिंग इनटू द सेकंड सेक्शन. एंड जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यू विल एक्चुअली बी नॉट जस्ट अ सर्टिफाइड जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट, यू विल बी मास्टर एट दैट. सो तपस सर, आपके लिए बहुत बहुत बधाइयां. And you are you represent the diversity of India in terms of language, in terms of economic diversity that we have, and that's what make India a superpower, a great country. All right. So सभी लोग हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज में आ जाते हैं, हम तपस बिस्वास सर को एक बार अभिनंदन देंगे, उसको कंग्रेचुलेट करेंगे. एंड थैंक यू एवरीबडी हु इज पुट इन योर बेस्ट विशेस. আচ্ছা, আমাদের জেনেটিক কোড এটা কি শুধু জটিল সব অসুখের রহস্য সমাধানের জন্য,
নাকি আমাদের প্রতিদিনের মানে ডে টু ডে সুস্থতার যে একটা ব্লুপ্রিন্ট সেটা তৈরিতেও এর কোনো ভূমিকা থাকতে পারে? চলুন আজ সেটাই একটু জেনে নেওয়া যাক। দেখব কিভাবে জিনোমিক্স আমাদের জীবনেরই একটা অংশ হয়ে উঠছে। একবার শুধু ভাবুন তো, যদি এমন হতো যে আপনার পারফেক্ট স্বাস্থ্যের চাবিকাঠিটা আপনার নিজের ডিএনএর মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে, মানে এমন একটা উপায় যদি থাকত যা আপনার শরীরকে একেবারে ভেতর থেকে বুঝতে সাহায্য করবে, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াতো বলুন তো। তো চলুন শুরুতেই আসল সমস্যাটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। আমাদের দেশে মানে ভারতে প্রোঅ্যাক্টিভ হেলথ অর্থাৎ অসুস্থ হওয়ার আগেই সুস্থ থাকার যে চেষ্টা, সেই ব্যাপারটা কেন এখনও এত বড় একটা চ্যালেঞ্জ? আমাদের আলোচনাটা শুরু হবে ঠিক এখান থেকেই। দেখুন, ভারতে এই জিনোমিক ওয়েলনেসের পথে না বেশ কয়েকটা বড় বাধা আছে। প্রথমটা তো হল সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। বেশিরভাগ মানুষই কি ভাবেন যে জেনেটিক্স মানেই হলো খুব বিরল কোনো বংশগত রোগ। এর সাথে যোগ করুন আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমের মানসিকতা, যেখানে অসুখ সারানোর ওপর জোর দেওয়া হয়, অসুখ আটকানোর ওপর নয়। আবার ধরুন, কেউ হয়তো তার জেনেটিক রিস্কের ব্যাপারে জানল, কিন্তু সেই অনুযায়ী লাইফস্টাইল বদলানো তো সহজ কথা না। তার উপর খরচের চিন্তা, অনেকটা সময় লাগবে এই ধারণা, আর সবচেয়ে বড় কথা, ঠিকমতো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত জেনেটিক কাউন্সেলরের অভাব। এই সব কিছু মিলিয়ে একটা বিশাল দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে। এই যে দুটো অ্যাপ্রোচ দেখছেন, এটাই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেয়। একদিকে আছে আমাদের চেনার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, যেটা মূলত রিঅ্যাক্টিভ, মানে অসুখ হওয়ার পর আমরা চিকিৎসার জন্য দৌড়াই। আর অন্যদিকে আছে জিনোমিক ওয়েলনেস, এটা হলো প্রোঅ্যাক্টিভ, মানে অসুখ হওয়ার আগেই সেটাকে আটকানোর চেষ্টা। আর সবচেয়ে বড় কথা, এটা কিন্তু ওয়ান সাইজ ফিটস অল নয়, এটা পুরোপুরি পার্সোনালাইজড, মানে একদম আপনার জন্য তৈরি। ঠিক এই জায়গাতেই, এই সমস্যার মধ্যেই একটা নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছে জিনোমিক্স। চলুন এবার তাহলে দেখি ভেলোসিটি জেনেটিক্সটি কিভাবে এই প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যের দুনিয়ায় একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। আচ্ছা, তার আগে একটু বুঝে নিই, এই যে কনজিউমার জিনোমিক্স বলছি, এটা আসলে কি? একদম সহজ করে বললে, এটা হলো আপনার জেনেটিক ইনফরমেশন ব্যবহার করে আপনার জন্য কোনটা সেরা ডায়েট বা কোন এক্সারসাইজটা আপনার জন্য পারফেক্ট সেটা খুঁজে বের করা। মনে রাখবেন, এটা কিন্তু কোনো রোগের চিকিৎসা নয়, এটা হলো সুস্থভাবে বাঁচার জন্য আপনার পার্সোনাল রোডম্যাপ। ভেলোসিটি জেনেটিক্স কিন্তু ঠিক এই কাজটাই করছে। ওরা জিনোমিক্সকে একটা সহজলভ্য টুল হিসাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে, যাতে আমরা প্রতিদিনের জীবনে নিজেদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে প্রোঅ্যাক্টিভ হতে পারি। ওদের আসল লক্ষ্যটাই হলো সেই গ্যাপগুলো পূরণ করা, যেগুলোর কথা আমরা একটু আগেই আলোচনা করছিলাম। বেশ, তাহলে প্রশ্নটা হলো, এই সায়েন্সটা বাস্তবে কিভাবে কাজ করে? মানে একটা টেস্ট থেকে শুরু করে হাতে কলমে ব্যবহার করার মতো একটা প্ল্যান পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা কিভাবে হয়? চলুন স্টেপ বাই স্টেপ পুরো প্রসেসটা একবার দেখে নিই। জানেন, প্রসেসটা কিন্তু অবাক করার মতোই সহজ। প্রথম স্টেপ, বাড়িতে বসেই একটা স্যালিভা টেস্ট, জাস্ট লালার একটা স্যাম্পল, আর এটা জীবনে মাত্র একবারই করতে হয়। এরপর ওই স্যাম্পলটা চলে যায় একটা স্পেশালাইজড ডিএনএ ল্যাবে অ্যানালিসিসের জন্য। ৩ নম্বর স্টেপে আপনার হাতে আসে একটা ডিটেলড কিন্তু খুব সহজে বোঝা যায় এমন জেনেটিক রিপোর্ট। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হলো একদম শেষে, একজন এক্সপার্ট জেনেটিক কাউন্সেলর আপনার সাথে বসে আপনার নিজের ভাষায় পুরো রিপোর্টটা বুঝিয়ে দেবেন, যাতে আপনি নিজেই সঠিক সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই রিপোর্ট থেকে কি কি জানা যায়? আরে অনেক কিছু। জাস্ট ভাবুন, আপনার শরীরকে কোন ভিটামিনটা বেশি দরকার বা কোন খাবারটা আপনার মেটাবলিজমকে আসলে স্লো করে দিচ্ছে, এইসব জানা সম্ভব। ফিটনেসের কথাই ধরুন না, আপনার বডি টাইপের জন্য ম্যারাথন দৌড়ানো ভালো নাকি ওয়েট লিফটিং, এর উত্তরটাও কিন্তু আপনার জিনেই লেখা আছে। শুধু তাই না, ডায়াবেটিস বা হার্টের অসুখের মতো রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে শুরু করে আপনার ঘুমের প্যাটার্ন, এমনকি আপনার ইমোশনাল টেন্ডেন্সি কেমন, সব কিছুরই একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায় এই একটা রিপোর্ট থেকে। এই প্রসঙ্গে কোম্পানির চেয়ারম্যান স্ট্যান সেরাওয়ের একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে। উনি বলেন, জেনেটিক্স রোগ নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য নয়, এটা সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য। মানেটা খুব গভীর, তাই না? এর কাজ ভয় দেখানো নয়, বরং সম্ভাবনার নতুন নতুন দরজা খুলে দেওয়া।
তবে ভেলোসিটি জেনেটিক্সের কাজ কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত রিপোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। ওরা আরও বড় একটা ছবি দেখছে। ওরা আসলে জাতীয় স্তরে সচেতনতা আর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য একটা পুরো ইকোসিস্টেম তৈরি করছে। এই কাজের জন্যই ওদের একটা একাডেমিক ডিভিশন আছে, নাম WGNet। এদের মূল লক্ষ্য একটাই, ভারতে জিনোমিক্স নিয়ে যে জ্ঞানের অভাব বা নলেজ গ্যাপটা আছে সেটা পূরণ করা। আর এরা কাদের ট্রেনিং দেয় জানেন? লিস্টটা বেশ বড়। ডাক্তার, আয়ুষ প্র্যাকটিশনার, নিউট্রিশনিস্ট, ডায়েটিশিয়ান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়েলনেস প্রফেশনাল, এমনকি যারা শুধু বিষয়টা নিয়ে আগ্রহী তাদেরও। এর ফলে কি হচ্ছে এটাই যে আপনি যখন আপনার রিপোর্টটা নিয়ে কথা বলতে যাবেন, তখন হয়তো দেখবেন আপনার জিএমের ট্রেনার বা ডায়েটিশিয়ানও এই সায়েন্সটা বোঝেন। আর এভাবেই তো একটা সাপোর্টিভ ইকোসিস্টেম তৈরি হয়। এক ঝলকে যদি ওদের জার্নিটা দেখি, ভাবুন একবার ২০০০ সাল, তখন জিনোমিক্স মানে লোকে শুধু ক্লিনিক্যাল ব্যাপার-স্যাপারই বোঝে। সেই সময় ওরা এই স্বপ্নটা নিয়ে কাজ শুরু করে। আর ঠিক তার পরের বছরই ২০১৭তে ভারতে কনজিউমার জিনোমিক্সের দরজাটা ওরাই প্রথম খুলে দেয়। আর আজ ১০ম বছরে এসে ওরা এই ফিল্ডের একজন মার্কেট লিডার। আর এখানেই শেষ নয়, ওদের ফিউচার প্ল্যান হল ২০২৬ সালের মধ্যে আরও হাজার হাজার প্রফেশনালকে সার্টিফাই করা আর আন্তর্জাতিক বাজারে পা রাখা। তো সব মিলিয়ে দেখলে আমরা কিন্তু স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনার একটা বিরাট পরিবর্তনের দিকে এগোচ্ছি। আমাদের ফোকাসটা এখন রিঅ্যাকশন থেকে সরে প্রিভেনশনের দিকে যাচ্ছে। আল্টিমেট ভিশনটা কি? ভিশনটা হলো জিনোমিক্সকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ করে তোলা। মানে আমরা কি খাবো, কিভাবে এক্সারসাইজ করব, এই ছোট ছোট কিন্তু জরুরি সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার সময়ও যেন আমরা আমাদের জেনেটিক ব্লুপ্রিন্টটাকে কাজে লাগাই। সুতরাং বটম লাইনটা হলো এটাই, অসুস্থ হওয়ার পর চিকিৎসা করার যে পুরনো ধারণা, সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি। আমরা এগোচ্ছি প্রিভেনশন আর পার্সোনালাইজেশনের দিকে। আর সত্যি বলতে এটাই হলো ভবিষ্যতের হেলথ কেয়ার। তাহলে শেষ প্রশ্নটা আপনার জন্যই রইল। একবার ভেবে দেখুন, যদি আপনার নিজের জেনেটিক সম্ভাবনাগুলো জানার সুযোগ থাকত, তাহলে আপনি আপনার জীবনের গল্পটা কিভাবে নতুন করে লিখতেন?